کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں پڑھنا شروع کروں گا۔ اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغ دان دیکھے، اور ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے اور سونے کا سینہ پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی۔ اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسا تیزی کے وقت آفتاب۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے جانے کی وسیلہ سے آپ سب کو برکت ملے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ کئی دنوں سے ہم مکاشفہ میں سے خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، اور ابھی پہلا باب چل رہا ہے۔ دراصل یہ پورا پہلا باب جو ہے یہ یسوع مسیح کو پیش کر رہا ہے۔ اس پورے باب میں ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ یہ مکاشفہ کی کتاب نہیں پڑھتے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیوں نہیں پڑھتے، جبکہ پہلا باب ہی جو ہے وہ یسوع مسیح کو پیش کر رہا ہے۔ شروع کی آیات میں یوحنا اپنے تاثرات بیان کرتا ہے اور یسوع مسیح کے بارے میں یسوع کی تصویر کو پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ اس یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا ہے، یہ یوحنا یسوع مسیح کا تعارف کروا رہا ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہا ہے اس یسوع مسیح کی طرف سے جو الفا اومیگا ابتدا اور انتہا ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے بارے میں وہ کہتا ہے جو ہے، جو تھا اور جو آنے والا ہے، قادر مطلق، یعنی یہ تعارف یوحنا کرواتا ہے۔ اور اس کے بعد یوحنا کی رویا پہ ہم غور کر رہے ہیں۔ پچھلے اتوار ہم نے شروع کیا، یوحنا رویا میں کچھ دیکھتا ہے۔ خدا کے دن ایک رویا اس نے دیکھی، اور اس رویا میں کیا دیکھا ہم کچھ باتوں پہ غور کر چکے ہیں، اور آج ہم اگلی چند باتوں پہ غور کریں گے۔ جب رویا دیکھی تو رویا میں اس نے ایک زوردار آواز سنی، اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، اور آواز یہ تھی، اے یوحنا تو جو کچھ دیکھتا ہے اسے لکھ لے، اور لکھ کر 7 کلیسیاؤں کو بھیج دے۔ یوحنا لکھتا ہے کہ جب میں نے آواز سنی تو پیچھے مڑ کر آواز دینے والے کو دیکھا کہ کون ہے جو آواز دیتا ہے۔ 3 سال یوحنا یسوع کے ساتھ رہا تھا، اور اب تو یسوع آسمان پہ جا چکا ہے، اور یوحنا بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہے، تقریباً 90 ایئرز کی اس کی ایج ہے، 90 سال، اور آواز کوئی مختلف آواز لگتی ہے۔ 3 سال یسوع کے ساتھ رہا ہے، پہلے وہ آدم ذات کی سی آواز تھی، اب ایک مختلف آواز ہے جو کہتی ہے یوحنا۔ اور جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کیا دیکھا، اس پہ ہم نے غور کیا ہے۔ پہلی بات، اس نے مڑ کر 7 سونے کے چراغ دان دیکھے، لیمپ سٹینڈ۔ میں پچھلے پیغام کو زیادہ نہیں دہراؤں گا، لیکن کچھ مجھے دہرانا پڑے گا۔ ہیکل میں جو چراغ دان ہے، یہودیوں کے ہیکل میں جو سلیمان نے بنائی، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے پیٹرن کے مطابق ایک شمعدان ہوتا ہے ان کا، ایک ہی لیمپ سٹینڈ، اور اس کے اوپر 7 چراغ جل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں یوحنا نے 7 الگ الگ چراغ دان دیکھے، اور چراغ دان دیکھے ہیں، چراغ نہیں دیکھے۔ چراغ دان، لیمپ سٹینڈ، شمعدان دیکھے ہیں، شمعیں نہیں دیکھی۔
تو آگے لکھا ہے ان 7 چراغ دانوں کے بیچ میں ایک آدم ذات کا سا شخص ہے. 7 چراغ دان یہ 7 کلیسیائیں ہیں. یہ 7 چراغ دان کیا ہیں؟ 7 کلیسیائیں. اگرچہ یہ 7 کلیسیوں کے نام آپ نے سنے ہیں اور آگے جا کے میں پیغام بھی دوں گا، لیکن ابھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 7 کلیسیائیں اگرچہ اسپیسیفکلی 7 کلیسیائیں ایشیائی کوچک میں ترکی کے علاقے میں تھی، لیکن یہ پیغام آج دنیا کی تمام کلیسیاؤں کے لیے ہے، کیونکہ 7 کا عدد کاملیت کا عدد ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. 7 چراغ دان 7 کلیسیاں ہیں اور ان کے درمیان میں آدم ذات کا سا ایک شخص یسوع مسیح ہے. تعلیم ہو جائے یسوع کے لیے. آدم ذات کا سا شخص، اب پچھلے بار میں نے بتایا تھا اس نے آدم ذات سا شخص کیوں دیکھا؟ کوئی فرشتے کو دیکھ لیتا، آسمانی کوئی اور مخلوق کو دیکھ لیتا، آدم ذات سا کیوں؟ اس لیے کہ 3 سال یسوع مسیح کے ساتھ یہ رہا ہے. یسوع آدم کے روپ میں اس دنیا میں آیا، جس نے اپنے آپ کو کہا ابن آدم، کوئی ان کو ڈھونڈنے اور نجات دینے والا ہے. وہ آدم بن کے آیا تھا، لیکن آج وہ آدم ذات کی کا سا شخص نظر آیا، کیونکہ اب تو وہ آسمان پہ ہے، کبریا کی دہنی آپ بیٹھا ہے. رویا میں آدم ذات کا سا شخص دیکھنے سے مراد یہ تھی کہ یوحنا کو پتا چل جائے کہ یہ یسوع مسیح ہے جس کے ساتھ میں نے وقت گزارا ہے. ہاللیلویا. تو 7 چراغ دانوں کے بیچ میں، درمیان میں، اس کا مطلب ہے وہ 7 کلیسیاؤں کے درمیان میں ہے اور 7 کلیسیاؤں کی فکر کر رہا ہے. ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. درمیان میں، میں نے پچھلے بار بتایا کہ وہ ایک کلیسیا کے ساتھ نہیں کھڑا، کسی ایک چراغ دان کے پاس نہیں، درمیان میں. اس کا مطلب ہے وہ ساری کلیسیاؤں کی نگہبانی کر رہا ہے. پریز دی لارڈ. سب بولے ہاللیلویا. درمیان میں آدم ذات سا ایک شخص یہ یسوع مسیح ہے. پھر آدم ذات کے بارے میں نے بتایا کہ جب یسوع مسیح زمین پہ آتا تو آدم کی طرح تھا، انسان بن گیا، بشریت، لیکن وہ یک وقت انسان بھی تھا اور خدا بھی تھا. ایک ہی وقت میں انسان بھی اور خدا بھی. میں نے مثال آپ کو دی ہے. مثال کے طور پر اسے نیند آتی تھی، بھوک لگتی تھی، پیاس لگتی تھی. آپ کو یاد ہے نا سامری عورت سے اس نے کیا کہا؟ مجھے پانی پلا. پیاس لگتی تھی. سلیپ پر اس نے کہا میں پیاسا ہوں، اور اسے بھوک بھی لگتی تھی، نیند بھی آتی تھی. ایک دفعہ وہ جھیل میں کشتی کے اندر سویا ہوا تھا. جسم تھا اس کا، کیونکہ وہ جسم لے کے آیا تھا آدم ذات. اور جب سویا ہوا تھا کشتی میں طوفان آ گیا. طوفان، سمندری طوفان اس قدر شدید تھا کہ کشتی ڈوبنے لگی. اور شاگردوں نے یسوع کو جگایا اور کہا اے مالک، اے خداوند، ہم مرے چلے جا رہے ہیں، اٹھ ہمیں بچا لے. اور یسوع مسیح جو جسم میں تھا، میں نے کہا وہ ایک ہی وقت میں خدا بھی تھا. وہ اٹھا. اب دیکھیے، ایک طرف اس کی بشریت ہے، اس کا بشر ہونا ہے، ایک طرف اس کا خدا ہونا ہے، اس کی الوہیت ہے. انسان ہوتے ہوئے سو رہا ہے لیکن اٹھا. اور خدا جو قادر مطلق خدا ہے، الفا اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے، جس کی کچھ قدرت کی کچھ انتہا نہیں، جو آسمانوں میں سما نہیں سکتا، جو کبریا کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے. اس نے اٹھ کر کہا، ہوا اور پانی سے کہا رک جاؤ. ہوا کو کہا تھم جا. سمندری طوفان کو کہا ساکن ہو جا. سمندری طوفان بھی یسوع مسیح کا حکم مان کے طوفان رک گیا. یہ اس کی الوہیت کو پیش کرتا ہے. ہاللیلویا. تو ہم نے دیکھا آدم صاحب. اس کے بعد آگے چلیے. وہ کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو میں یسوع کی آواز سن کر، اسے دیکھ کر اس کے قدموں میں گر گیا. اس کے قدموں میں مردہ سا ہو کے گر پڑا. اور ہم دیکھتے ہیں اب یسوع مسیح کا جو روپ ہے، جو ہم نے پہلے بھی غور کیا کہ اس کا سر سفید، بلکہ برف سے زیادہ سفید تھا. یہ جو سفید سر ہے، یہ ضروری نہیں کہ بڑھاپے کی نشانی ہو، تاہم یہ بزرگی کی نشانی ضرور ہے. اور سفید نشان جو ہے، برف کی مانند سفید، یہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے.
भाई मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम्हारे गुनाह किरमजी भी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे। तो इसका मतलब है बर्फ की मानद सफेद होना जो है ये पाकीज़गी की अलामत है। तो जब उसने यीशु मसीह को देखा कि उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद है, तो इसका मतलब है उसने एक ऐसे शख्स को देखा जो सरासर सर से लेकर पांव तक पाक है, पाकीज़ा है, जिसमें कोई गुनाह नहीं है। यहाँ यीशु मसीह की बेगुनाही हमें नजर आती है। जब यीशु मसीह जमीन पे था, उसने खुद ललकार कर कहा, तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित करता है। उसके मुंह में हर चीज छलना थी। और पिछले बार मैंने कहा, उसके जो दुश्मन है यीशु मसीह के, जो उसका इनकार करते हैं, जो उसके मुनकर हैं, उन्हें भी आज तक बेबावजूद इतनी तहकीक करने के यीशु मसीह का एक गुनाह नहीं मिला। वो साबित नहीं कर सके कि यीशु मसीह गुनहगार था, क्योंकि वो था ही नहीं, क्योंकि आदम के तुखम से नहीं था, वो रूह उसकी कुदरत से पैदा हुआ था, उसमें आदम का खून नहीं था। वो जमीन पर आदम का सा बन के आया, लेकिन वो खुदा था। हालेलुया। सर से पांव तक जो जामा जो सफेद पहना है, वो भी सफेद जामा, वो भी पाकीज़गी को जाहिर करता है। और ये जो सफेद जामा है, ये कायम पहना करते थे। सफेद जामा, जुबा या जोगा, ये कायम पहना करते थे। इसका मतलब है, जब यूहन्ना ने पीछे मुड़कर देखा कि एक शख्स है जो सर से लेकर पांव तक का सफेद जामा पहने हुए है, इसका मतलब है ये सरदार काहिन है। ये कौन है? बोलिए। पुराने अहद में जो सरदार काहिन थे, वो सफेद जामा पहने थे, जोगा पहनते थे। तो उसने देखा ये भी सरदार काहिन है, लेकिन इस सरदार काहिन ने और यीशु मसीह जो सरदार काहिन चीफ हाई प्रीस्ट है, उसमें मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताना चाहता हूं। उनका जो सरदार काहिन तो होता था, अगरचे वो सफेद पोशाक पहनता था, सर से लेकर पांव तक का जुबा पहनता था, लेकिन उसके गुनहगार होने की हमारे पास ये सबूत मिलता है कि वो गुनहगार होते थे। कौम का कफारा देते थे गुनाहों का। और मैंने पिछली बार बताया कि उनका जो जोगा था, उसका जो घेरा होता था जोगे का, उसके गिर्द सोने की घंटियां और अनार होते थे, और वो छन 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 की आवाज उसकी होती थी। और चूड़ी वो पाक तरीन मुकाम में जाता था। हैकल के 3 हिस्से होते थे, एक आम पब्लिक के लिए, एक पाक मुकाम और एक पाक तरीन मुकाम। जब वो होली ऑफ होलीज पाक तरीन मुकाम में जाता था, तो सुनिए गौर से, वो जूता जो उसने पहना होता था, सर से लेकर पांव तक जोगा, दामन उसके जो थे उसके साथ सोने की घंटियां और सोने के अनार होते थे। और वो जब छन छन जाते थे, तो इसका मतलब है जब वो पाक तरीन मुकाम में जाता, पूरी जमात पीछे आवाज सुनती थी कि वो जिंदा है। इसका मतलब ये होता था कि अगर वो मर गया खुदा के घर में, पाक तरीन मुकाम में, उसे गुनाह सरजद हो गया, मर गया, तो ये छन छन की आवाज बंद हो जाएगी। और जो ही ऐसा होता, तो उसके पांव के साथ एक रस्सी बंधी होती थी, वो उसको घसीट के बाद निकाल देते थे, क्योंकि वो भी नापाक थे और वो पाक तरीन मुकाम में नहीं जा सकते थे। लेकिन यहां सुनिए गौर से, आज जो मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह की एक और तस्वीर, वो लिखता है कि उसके पांव उस पीतल की मानद थे जो भट्टी में दबाया गया। अब याद रखें, जब मैं आज यीशु की तस्वीर बयान कर रहा हूं, तो पुराने अहद के सरदार काहिन को अपने ज़हन में रखिए, खुरूज की किताब, क्योंकि हम साथ साथ उसका मुआवजा करेंगे। उसके पांव खालिस पीतल की मानद थे जो भट्टी में दबाया गया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, आप जानते हैं कि वो यरूशलेम के इलाके में, फलस्तीन के इलाके में, इस्राइल में, गनेसरत में, नासरत में और तमाम उस इलाके में फिरता रहता था। कभी नंगे पांव और कभी वो अपनी खास किस्म मखसूस तरह की चप्पल पहन के वो फिरता था, पहाड़ों में जाता था। लेकिन आज उसके पांव जो है वो इंसानी पांव नहीं है, खालिस पीतल की मानद जो भट्टी में दबाया गया है। और सुनिए, इसने उसके पांवों को
देखा यूहन्ना ने, क्या देखा उसने? उसके पांव देखे। अब दोबारा ये वापस उसकी तरफ जो सरदार कायम यहूदियों का होता था, वो भी नंगे पांव जाता था, लेकिन उसके पांव खालिस पीतल की वाले नहीं होते थे। और उसने जब देखा, पांव देखे, एक पहली बात है कि ये इंसानी पांव नहीं है, खालिस पीतल की बात है, पीतल की माने जो भट्टी में दबाया गया। दूसरी बात कि इसके टखनों के साथ रस्सी भी बंधी हुई। तालियां बजाइए जरा जोर से। इसके टखनों के साथ रस्सी भी बंधी हुई, और इसका जो जुब्बा है, इसका जो दामन है, उसके लिए सोने के आधार नहीं है, घंटियां नहीं है, क्योंकि इस बात का शक ही नहीं है कि ये पाकवी मकाम में जाएगा, घंटियां बजनी बंद हो जाएंगी गुलाम की बाइस, और रस्सी खींच के उसको निकालेंगे, रस्सी बंधी नहीं है। और जो पीतल है, सुनिए, ये पीतल का जो निकला भट्टी में दबाया गया, भट्टी में दबाए जाने से मुराद है खालिस, इसका मतलब खालिस। और पीतल अदालत को शो करता है, यानी एक ऐसा शख्स जिसके पांव भट्टी में दबाए गए हैं, खालिस पीतल के हैं, इसका मतलब है वो अदालत करेगा। पीतल, खालिस पीतल जो है, ये अदालत की निशानदेही करता है। ये वो पीतल नहीं जो आम पीतल है, बल्कि भट्टी में दबाया गया, यानी उसके पांव ऐसे खालिस हैं जो भट्टी में दबाए गए हो। इसका मतलब है पांव के साथ कोई रस्सी नहीं बांधी गई। ये वो पांव जो यीशु मसीह ने, जिसके अंदर कील ठोके गए, वो तो जिस्मानी पांव थे, जिनमें कील ठोके गए, लंबे लंबे कील आपके लिए, मेरे लिए, जब यीशु मसीह के पांव में कील ठोके गए। अब ये वो पांव नहीं है सुराखों वाले, अब ये पांव खालिस पीतल के कैसे हैं जो भट्टी में दबाया गया है, क्योंकि यीशु मसीह अदालत करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पीतल का जो निशान है, अगर आप स्टडी करें, जो है ये अदालत को पेश करता है। और सुनिए, यीशु मसीह जब इस दुनिया में था इंसानी पांव के साथ, तो तब वो कहता है कि मैं अदालत करने नहीं आया। आपको याद है, यीशु ने कहा मैं अदालत करने नहीं आया, मैं तो मोहब्बत लेके आया हूँ, मैं तो कलाम लेके आया हूँ, मैं तो गुनाहों की माफी का प्रचार करने आया हूँ, मैं तो बख्शी का पैगाम लेके आया हूँ। लेकिन आज यीशु मसीह अदालत करने वाले की हैसियत से वो उसको नजर आया है, क्योंकि यीशु मसीह असली बादशाह है, अब्दी बादशाह है, जलाल का बादशाह है, मुस्तकिल बादशाह है, टेम्परेरी नहीं, अब्दी बादशाह है, जिसकी बादशाह अब्दी है, जिसको नातमामी हासिल नहीं है। यीशु मसीह बादशाह का बादशाह, बल्कि तमाम दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो अदालत करने के लिए आ रहा है, यीशु मसीह अदालत करने के लिए आ रहा है। पहले उसकी अदालत हुई, पहले उसके पांव अदालतों में घसीटे गए। यीशु मसीह की बात कर रहा हूं, यीशु मसीह को घसीटा गया अदालतों में, कभी सरदार कायफा की अदालत में, कभी पिलातुस के सामने घसीटा गया उनके पांव को। लेकिन आज कौन है जो यीशु मसीह को अदालतों में घसीटेगा? उसके तो अपने ही को अदालत को पेश करते हैं। वो बादशाह का बादशाह होकर आने वाला है। देखो कोई आ रहा है, कैसा करना, मसीह आ रहा है। हालेलुया, वो अदालत करने के लिए आ रहा है। और उन सब से जो उसको रद्द करते हैं, जिन्होंने इसको रद्द किया है, उनसे बदला लेगा। पिछले बार मैंने ये लफ्ज बोला, दोबारा कह रहा हूं, वो उन लोगों से बदला लेगा जिन्होंने मसीह को रद्द किया, खा वो गैर कौम हो, खा वो गैर मसीही हो, या नामी मसीही हो, या नामी मसीही हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह घरानों में पैदा हुए, नामी मसीह हैं, और उन्होंने मसीह को रद्द करके रखा हुआ है, उन्होंने मसीह को रद्द किया है। यीशु मसीह जब बादशाह बन के आएगा, जब तख्ते अदालत में बैठेगा, उन सब से बदला लेगा जिन्होंने इसको रद्द किया है, खा वो नामी मसीह हो तो खा कोई और। तो सुनिए, ये ऐसा सरदार कायम है जो पाक है। प्रेज द लॉर्ड, सब बोले हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। एक और बात है, उसने देखा कि उसका सीना बंद सोने का है, सोने का सीना बंद, और सोना भी अब बादशाही को जाहिर करता है। अगर आप जरूर खरूज की किताब में पुराने नामे में जो काहिन है उसको पढ़े। एक दफा एक पास्टर ऐसे मजाकन कह रहे थे
کہتے یہودیاں دا بات یہودیاں دا سردار کہتے ہیں سجے ہوتا ہے جسا پٹھانا دا ٹرک لائٹیں روشنیاں ہی روشنیاں اتنا خوبصورت اس کا لباس ہوتا تھا کہتا ہے اتنا خوبصورت جیسے پٹھانا دا ٹرک تو پھر سنیے یہ اتنا خوبصورت جو سردار قائم ہوتا تھا اس وہ بھی سونے کا سینہ بند بھی ہوتا تھا لیکن سنیے یہ سردار قائم جو ہے یہ جو ابدی سردار قائم ہے اس سردار قائم میں اور اس سردار قائم میں فرق ہے سنیے یہودیوں کا سردار قائم سال میں ایک مرتبہ قربانی دیتا تھا جا کے ٹھیک ہے ہر سال گناہ کی قربانی پیش کرتا تھا اور لیکن جب ہمارا سردار قائم آیا وہ اپنا ہی خون میں کا جنیا کے تیرے ہاتھ بیٹھ گیا اور ہماری اپنی غلطی خلاصی کرائی اب کسی قربانی کی ضرورت نہیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں اس نے اپنا ہی بدن قربان کر دیا ہاللیلویا سب بولیے ہاللیلویا وہ سونے کا سینہ بند باندھے ہوئے دانیل نے اپنے 7 باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے بھی ایک رویا دیکھی دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اور 9ویں آیت اس نے بھی رویا دیکھی اور اس رویا میں اس نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر اور بال سفید تھے اور وہ یسوع مسیح کی عکاسی کرتا ہے اور پھر آگے ایک اور بات اسی یسوع کی بابت یہ یوحنا دیکھ رہے سب کچھ کہتا پھر میں نے اور غور کیا تو دیکھا کہ اس کی آنکھیں یسوع مسیح کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی سب تعلیم دے یسوع مسیح کے لیے بولیے یسوع مسیح کی سب بولیے یسوع مسیح کی اور زور سے کہیے یسوع مسیح کی اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی یسوع مسیح اس زمین پر دنیا کو آنکھیں دیتا رہا برطلمائی کو آنکھیں اس نے دی اس نے اندھوں کو آنکھیں دی لیکن خود وہ جسمانی جسم لے کے آیا تھا اس کی ہماری مانند آنکھیں تھی لیکن آج اس کی آنکھیں وہ نہیں جو بنی آدم کی آنکھیں ہوتی ہیں آج اس کی آنکھیں آدم ذات کسی نہیں ہے آج اس کی آنکھیں لکھا ہے آگ کے شعلہ کی مانند یہ یسوع مسیح کا نقشہ اس نے دیکھا ہے یہ یوحنا نے رویا دیکھی ہے یسوع مسیح کے بارے میں یہ ساری رویا یسوع مسیح کی اس کے اوصاف کو بیان کر رہی ہے یسوع مسیح کی خوبیوں کو بیان کر رہی ہے یسوع مسیح کی خدمت کو بیان کر رہی ہے یسوع مسیح کے ایٹریبیوٹس کو بیان کر رہی ہے اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند آنکھیں کیا ہیں آنکھیں دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں اور یسوع مسیح کی آنکھوں کے بارے میں یہ مکاشفہ میں آگے جا کے پڑھیں گے اس کی آنکھیں ساری زمین پہ گھومتی ہیں وہ ساری زمین پہ نظر رکھتا ہے اور خاص بات یہ ہے وہ 7 چراغ دانوں کے بیچ میں ہے 7 کلیسیاؤں کے درمیان میں ہے اور جب 7 کلیسیاؤں کے درمیان میں ہے آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں اس کا مطلب ہے کلیسیاؤں پہ وہ نظر کیے ہوئے ہیں کلیسیاؤں پہ وہ نظر کیے ہوئے ہیں وہ درمیان میں ہے ایک شمعدان یہاں ہے دوسرا شمعدان یہاں پہ ہے تیسرا یہاں ہے چوتھا وہاں ہے 7 چراغدانوں کے بیچ میں آگ کے شعلہ کی آنکھیں رکھنے والا شخص جو ہے اس کا مطلب ہے وہ ایک ایک کلیسیا سے واقف ہے ایک ایک کلیسیا کے پاسٹر سے واقف ہے کلیسیا کے ممبران سے واقف ہے وہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں دوسری کلیسیا سے بھی واقف ہے تیسری سے واقف ہے چوتھی سے بھی واقف ہے گڈ نیوز چرچ سے بھی واقف ہے وہ بیتنیا چرچ سے بھی واقف ہے وہ ٹیمپل آف گاڈ سے بھی واقف ہے اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تمام کلیسیاؤں کو دیکھ رہی ہے اور جو دکھی ہیں جو مصیبت ہیں وہ ان کو دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں ہاللیلویا سب بولے ہاللیلویا اس کی آنکھیں گناہ کو دیکھ نہیں سکتی اس کی آنکھیں گناہ کو دیکھ نہیں سکتی اس کی آنکھوں میں گناہ نہیں تھا آج آنکھوں میں بڑے شیر بنے ہوئے ہیں آنکھیں نیچی کر لی تو حیا ہو گئی آنکھیں ترچھی کر لی تو ادا ہو گئی اور آنکھیں تو اس کے اور بھی میں آگے نہیں جانا چاہتا لیکن آنکھیں جو ہے وہ انسان کے دل کو پیش کرتی ہیں آنکھیں انسان کی عکاسی کرتی ہیں آنکھیں دیکھ کے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ شخص کیسا ہے لوگ آنکھوں کو پڑھ لیتے ہیں لیکن یسوع کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں آگ کس چیز کو بیان کرتی ہے آگ کے شعلہ کی مانند آنکھیں ہیں یسوع سے ہر کلیسیا کو دیکھ رہا ہے ہر کلیسیا کی حالت کا معلوم ہے
آپ کتنا چھپ لیں کتنا چھپا لیں, کہتے ہیں گناہ کر اس جگہ خدا نہ ہو جس جگہ. تو اس کی آنکھیں تو ہر جگہ ہیں, کہاں کریں گے گناہ, کہاں بدی کرنے کی جگہ ڈھونڈیں گے. اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں جو سب کو دیکھ رہی ہیں. اور پھر آگ کا شعلہ, آگ کیا ہے؟ آگ بھی پاکیزگی کو اور خالص پن کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ آگ سونے کو کندن بنا دیتی ہے, کیونکہ آگ بسم کرنے والی آگ جو ہے بدی کو چڑھا کے رکھ دیتی ہے. اور یسوع مسیح جو ہمارا بادشاہ ہے, اس کے ساتھ روح القدس کو یاد رکھیں. جس دن روح القدس نازل ہوا, یوم پینتیکوست پہ آپ کو یاد آیا, یوم پینتیکوست میں جب روح القدس نازل ہوا, لکھا ہے کہ شاگردوں کو آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور سب پہ ٹھہر گئی آگ کی شعلہ کسی. اس کا مطلب ہے روح القدس بھی آگ کو ظاہر کرتا ہے, آگ روح القدس کو بھی پیش کرتی ہے, اور یسوع مسیح کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں. ہاللیلویا, سب بولے ہاللیلویا. آپ کتنا چھپا لیں اپنے آپ کو, چھپ نہیں سکتے, کتنا بھی چھپا لیں. ایکس رے کی نظریں شاید دھوکہ کھا جائیں, لیکن یسوع مسیح کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں, پاکیزہ آنکھیں ہیں, آگ کے شعلہ کی مانند ہیں, اس سے آپ بچ نہیں سکتے. سردار قائم جو ہے, ذرا اس کی طرف بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. اس کی آنکھیں تو ہماری آنکھوں کی طرح تھی, لیکن اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں. پریز دی لارڈ, سب بولے ہاللیلویا, سب بولے ہاللیلویا. اور ایک آیت ہے انسان کی کتاب میں, جو اپنے آپ کو, جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. انسان 28 باب کی 13 ہے, کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ اس کی آنکھیں, یسوع مسیح کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہے, وہ دیکھ لیتی ہے. وہ آپ 10 پردوں کے پیچھے بھی گناہ کرے وہ دیکھ لیتی ہے, اور نہ صرف گناہ, وہ آپ کی حالت سے بھی بات کرتا ہے. وہ لکھتا ہے میں تیرے اچھے کاموں کو جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کہ تو کس طرح کی زندگی بسر کر رہا ہے. آگے کسیوں کے بارے میں پھر میں نے آپ کو بتایا اس کے پاؤں, اور اس کے بعد اس کی آواز. بولے ہاللیلویا, ہاللیلویا, سب بولے ہاللیلویا, ہاللیلویا, زور سے کہیے ہاللیلویا. جی ذرا پڑھ لیجیے, میں جو بعد میں آئے ہیں وہ بھی سن لیں. ہم یسوع مسیح کے مکاشفہ میں سے یونا, جس کو یونا عرب بھی کہا جاتا ہے, یونا رسول, اس کی رویا پہ غور کر رہے ہیں. اور اس نے جو رویا دیکھی, اس نے یسوع مسیح کو کس روپ میں دیکھا. تو اس میں پہلی بات یا لکھا ہے پھر کر سونے کے ساتھ چراغدان دیکھے, اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدمزاد سے ایک شخص دیکھا. تو یہ یسوع مسیح جو ہے 7 چراغدانوں کے بیچ میں ہے, اور 7 چراغدان 7 کلیسیاں ہیں. اور پچھلے اتوار میں نے بتایا کہ یہ چراغدان ہیں, چراغ نہیں ہیں. تو روشنی کہاں سے آئے گی؟ روشنی یسوع مسیح جو آفتاب صداقت ہے وہ ان کو منور کرتا ہے. ہاللیلویا, سب بولے ہاللیلویا, سب بولے ہاللیلویا. اور اس کے بعد آگے ہم لکھا ہے ایک آدمزاد سا شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا سردار قائم بھی پاؤں تک کا جامہ پہنتے تھے, اور یسوع مسیح نے بھی پاؤں تک کا جامہ پہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سردار قائم ہے, لیکن اس سردار قائم سے فرق ہے, کیونکہ یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا سردار قائم ہے وہ گنہگار ہوتا تھا, لیکن یسوع مسیح سردار قائم ہے جو گناہ سے واقف نہیں ہے. اس کے بعد آگے لکھا ہے سونے کا سینہ بند باندھے ہوئے تھا, اس کا سر اور بال سفید بلکہ خون کی برف کی مانند سفید تھے, اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند تھی. اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے تھے جو بھٹی میں دبایا گیا ہو. اور آگے سنیے غور سے, میرے پیچھے بولے. اور اس کی آواز, بولیے, اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی, زور کے پانی کی سی تھی, اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی. یسوع مسیح دنیا چ بھی کسی کو گھٹ نہیں سی. 5000 کو جب کھانا کھلایا ہے تو 5000 سے مرد تھے, ٹھیک ہے, عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھے. اس کا مطلب 15000 کی قریب تعداد ہوگی. آج 15000 کے لیے کم سے کم 15 بڑے اسپیکر ڈیک چاہیے.
लेकिन यीशु मसीह की आवाज उस वक्त भी खुदा 15,000 शब्दों को सुनवा देता था। हालेलुया, हालेलुया। लोग सुनते थे और यीशु मसीह की तालीम से वो हैरान हो जाते थे। और लिखा कि वो यहूदियों के सरदार कायरों की तरह, रबियों की तरह नहीं बल्कि साहिब इक़्तिदार की तरह तालीम देता था। उसकी आवाज ऐसी आवाज। और फिर जो यूहन्ना देखता है वो कहते हैं जोर के पानी किसकी आवाज। और ये जोर का पानी मैंने देखा समुद्र, किसी और ने शायद कराची में समुद्र देखा या बैरूनी समुद्र की जो मौजें हैं जब वो बड़ी तुफानी के साथ आती हैं तो एक बड़ा शोर पड़ता होता है और समुद्र कभी साकित नहीं होता और उसका पानी का जो शोर है कभी जो है वो खत्म नहीं होता, वो कभी बढ़ता है कभी कम होता है। लेकिन इस की आवाज समुद्र के शोर के पानी की सी थी, जैसे समुद्र जब बादल गरजते हैं एक जोरदार गरज होती है। यीशु की आवाज जोरदार बादलों की गरज की मांग उसने सुनी, समुद्र के जोरदार पानी की मांग उसने सुनी। इसका मतलब है आज बंद करने का जितने मर्जी, आज यीशु मसीह की आवाज को सुनने से अपने कान बंद कर लें। आज जब हम खुदा का कलाम लोगों को घरों में सुनाने जाते हैं तो कई तो साफ साफ कहते हैं भाई बस करो, हम नहीं सुनना चाहते। मुझे कहा है कईयों ने कहा भाई कोई और बात करें, खुदा के कलाम की बात ना करें। आज लोग कान बंद करते हैं लेकिन उसके यीशु मसीह की आवाज जोर के पानी की सी आवाज है। कौन है जो उसकी आवाज से बच सकेगा? उसकी आवाज वो चला आता है, वो बादलों से चला आता है, वो आने वाला है, कलीसिया को आने के लिए आने वाला है। पहला तस्लीमियों 4 बाब की 13वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। लेकिन खुदावंद खुद आसमान से ललकार, क्या लिखा है आसमान से ललकार, खुदावंद खुद आसमान से ललकार, मुकद्दम फरिश्ते की आवाज और खुदा के नसीबे के साथ उतर आएगा। ऐसी आवाज जो पहले कभी किसी ने सुनी ना होगी। उसने कब्रिस्तान में जाकर एक दफा आपको याद होगा लाजर 4 दिन से कब्र में था, उसने आवाज दिया था लाजर निकला और लाजर कफन समेत बाहर निकल आया। हालेलुया। उसकी आवाज जमीन पर भी ऐसी आवाज थी कि मुर्दे जी उठते थे और अब तो जी उठा है, अब तो मौत में खाने आ चुका है, अब तो आसमानों में खुदा के साथ इंडिया के जमे आ बैठा हमारी शिकायत करता है। उसकी आवाज किसकी मजाल के उसकी आवाज ना सुने, क्योंकि वो बादशाह करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। बजाय तालियां उसके लिए। और उसकी आवाज के बारे में सुनिए, पानी सी थी और आगे 16वीं आयत और उसके दाहिने हाथ में, ये सुनने वाली बात है जरा गौर से, मैं सिर्फ एक पॉइंट बयान करूंगा, अगर टाइम मिल गया तो शायद एक और। उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे देखे। अब ध्यान से सुनिए, जरा सारा नक्शा ये सिर्फ जेल में लाए। समझे आप यूहन्ना है और रोया देख रहे हैं। हाँ जी, उसके हाथ में क्या है जी? उसके दाहिने हाथ में, उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे देखे और उसके मुंह में से एक धोधारी तेज तलवार निकलती थी। तो पहले देख रहे हैं कि यीशु मसीह को जब उसने देखा तो उसके दाहिने हाथ को देखा, उसने हाथ दोनों देखे उसने, लेकिन दाहिने हाथ में उसने कुछ खास चीज देखी। आप भी देखे हो यार, यूहन्ना देख रहा है, उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे देखे। 7 सितारे दाहिने हाथ में। दाहिना हाथ किसी का भी हो ताकत को शो करता है। दाहिना राइट हैंड जोर को दिखाता है, नुमाइंदगी करता है, जोर कुदरत को बयान करता है, और बायां हाथ अमूमन कमजोरी को जाहिर करता है। दायां हाथ उसमें 7 सितारे। अब और से सुनिए, ये सुनने वाली बात है। पहली बात, क्योंकि मुझे सितारे बताने से पहले चरागदान की तरफ वापस जाना पड़ेगा। आप तैयार हैं सब? चलिए वापस। जब यूहन्ना ने पीछे मुड़कर देखा तो 7 चिरागदान देखे। क्या देखे? ये 7 चिरागदान क्या है? मैंने बताया था क्या है? 7 कलीसिया है। दरमियान में किसको देखा? आदमजात सा एक शख्स यीशु मसीह को देखा। अब सितारे दाहिने हाथ में हैं। ये 7 सितारे 7 कलीसियाओं के पास्टर हैं। ये आगे जाके वजाहत है, आगे जाके बताऊंगा इसी बात की आखिरी आयत में।
ये 7 सितारे उन 7 कलीसियाओं के चौपान हैं, चरवाहे हैं, पासवान हैं, पास्टर हैं। इसका मतलब है यीशु मसीह अपने बदन यानी अपनी कलीसिया के जो सितारे हैं, जो मैसेंजर हैं, जो फरिश्ते हैं, उनको दाहिने हाथ में उसने उठाया हुआ है। सोरा और हाथ, वो हाथ जो सोर से बने हुए हैं। हालेलुया। दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं उसके, और वो जो चिरागदान है जिनमें नूर नहीं है, ये दाहिने हाथ से 7 सितारों से उन चिरागदानों तक रोशनी पहुंचती है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। मैंने पिछले बार बताया था, दोबारा कहूंगा, सूरज की अपनी रोशनी नहीं है, सूरज की रोशनी चांद की अपनी रोशनी नहीं है। सूरज से रोशनी चांद को जाती है और चांद वो रोशनी जो है जमीन पे मुनक्स करता है। ऐसे ही चिरागदान सिर्फ चिरागदान है, उनके ऊपर चिराग नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 सितारे हैं जो कलीसियाओं के 7 पास्टर हैं। उन सितारों की रोशनी चिरागदानों से पड़ती है। इस तरह समझ लें, आफताब सदाकत की रोशनी, सूरज की रोशनी चांद पे पड़ रही है, और चांद से रोशनी सारी कायनात को मनव्वर करती है। हालेलुया। 7 सितारे 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, 7 कलीसियाओं के पास्टर हैं। इसका मतलब है, सुन लीजिए, पहली बात, खुदा के दाहिने हाथ में, जोरावर हाथ में उसके खादिम है। खादिम को कम न समझिए किसी से। मैं अपने लिए ये बात नहीं कह रहा, मैं मजमूई तौर से सब खादिमों के लिए कह रहा हूं। 7 कलीसियाओं के 7 सितारे दाहिने हाथ में, खुदा यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है, और लिखा है खुदा अपने खादिमों की इज्जत करता है, और जिसकी इज्जत खुदा करे, ये लिखा है बाइबल में, खुदा अपने खादिमों की इज्जत करता है। और बाजों की तो का खाना ही हजम नहीं होता जब तक वो खुदा के खादिमों के खिलाफ बात न कर ले, खुदा के खादिमों के खिलाफ वो ज़बान दराज़ी ना कर ले, उनका खाना हजम नहीं होता। चुगलखोरी और नुक्ताचीनी ये उनकी आदत बन चुकी है। लेकिन याद रखें, कलीसियाओं के 7 सितारे खुदावंद यीशु मसीह के दाहिने हाथ में है। हालेलुया। और ये 7 सितारे यीशु मसीह के दाहिने हाथ से चिरागदानों को रोशनी पहुंचा रहे हैं, और जब चिरागदानों में रोशनी पहुंचती है, कलीसियाओं में पहुंचती है, तो यीशु ने कहा चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, बल्कि चिराग ऊंची जगह पे रखते हैं, जिससे सारी कायनात को रोशनी पहुंचती है। और कलीसिया जो है, आज की कलीसिया, ये आसमान में बसी है। लिखा है, जो शहर पहाड़ पर बसा है चुप नहीं सकता। कलीसिया पहाड़ पर बसी है और वो चुप नहीं सकती, क्योंकि उसकी रोशनी सारी कायनात को मनव्वर करती है। अगर आज आपको कोई कलीसिया कमजोर नजर आए, लेकिन याद रखें, यीशु मसीह के दाहिने हाथ में उनके सितारे हैं। हालेलुया। सब में हालेलुया। अब आगे सुनिए कुछ और। मेरे ख्याल मुझे आज क्लोज करना चाहिए, लेकिन लेट मी सी। 16वीं आयत, उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे, और उसके मुंह में 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसा तेजी के वक्त आफताब। मैं इसे मुख्तसर बयान करूंगा। उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार। कलाम मुकद्दस को 2 धारी तेज तलवार कहा गया है। 2 धारी तेज तलवार का मतलब है जो दोनों तरफ से काटती है। कलाम मुकद्दस को 2 धारी तेज तलवार कहा गया है। उसके मुंह से, यीशु के मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती है। इसका मतलब है कि उसका कलाम जो उसके मुंह से साबित होता है, तलवार की मानत है जो गुनाह को काट डालता है। सामने हालेलुया। सामने हालेलुया। मैं इस पे अगले बार वजाहत से ध्यान दूंगा। और उसका चेहरा, ये सुनने वाली बात है, कैसा है? जैसा दिन के वक्त आफताब। दोपहर 12 बजे सूरज जब मुकम्मल जोबन में होता है, पूरी रोशनी, वो दिखता है, उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसा दिन के वक्त आफताब। ये नूर को पहले भी देख चुके हैं, आपको मालूम है? यूहन्ना की पेशन को ये रोया, तो देखिए किस किस को याद है कि यूहन्ना ये जलाल पहले भी देख चुका है। जब यीशु मसीह जमीन पे था, पतरस, यूहन्ना और याकूब तीनों ही थे साथ, तो पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह की सूरत बदल गई। तो वहां भी लिखा है कि उसका चेहरा आफताब की मानद चमकता था, उसका नूर था। इसका मतलब है ये नूर को पहले भी देख चुका था, और आपको सच्चा एंड में आके उसको 100%
गई, उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे दिन के वक्त आफताब, हालेलुया, जैसे सूरज पूरे जोर में होता है उससे भी ज्यादा उसकी रोशनी। और यही रोशनी सूरज की सितारों में आती है, और यही रोशनी चांद में आती है, यही कलीसियाओं में आती है, और इसी से कलीसियाएं मदद होती है। हालेलुया, सब में हालेलुया। मैं आज पहले बात को अगली आयत बयान करने के बगैर क्लोज कर रहा हूं, एक दो बातें सिर्फ करूंगा ताकि अगले बार आगे जा सके। पहले यूहन्ना ने यीशु का तारीफ बयान किया, फिर यूहन्ना ने रोया देखी, यीशु मसीह के औसाफ बयान किए, और आगे यीशु मसीह खुद पहले बाब में कह रहा है मैं मर गया था जी उठा। अच्छा मुझे थोड़ा पीछे जाने दो। जब उसने सालों मंजर देखा तो देखा कि वो मुर्दा सा होकर जमीन पे गिर पड़ा, यूहन्ना ताप नहीं ला सका, गिर पड़ा। तो यीशु ने कहा खौफ ना कर, मैं मर गया था अब जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं और फिर नहीं मरने का, और देख मैं फिर आने वाला हूं, हालेलुया। तो इसमें ये पहले बात खत्म होता है कि वो बादलों के साथ फिर आने वाला है, हालेलुया, सब में हालेलुया। अब वो चरनी में बच्चे की मानद नहीं आ रहा, अब वो चरनी की मन में बच्चे की मानद नहीं आ रहा, अब वो शहजादा आ रहा है, अब वो किंग आ रहा है, बादशाह का बादशाह आ रहा है, वो दूल्हा का सेहरा पहने हुए आ रहा है, हालेलुया। और आज बाजे हम चर्च में बजाते हैं, लेकिन यीशु मसीह फरिश्तों के ढोल के साथ, ओ हालेलुया, एक बड़ी बारात लेके आ रहा है। सब यीशु मसीह के लिए तालियां बजाइए।